वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा शान्तिपाठः। હવે હાથ જોડી સદા સર્વત્ર અને સર્વ પ્રકારે શાંતિ થાય તે માટે અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની પ્રાર્થના કરીએ. दिव्यां शान्तिं परां शान्तिं शान्तिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्द सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम्। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगु शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। स्वस्ति वाचनम्। અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજને ચાંદલો કરી યજમાનોના કપાળમાં ચોખા સહિત કુમકુમનો અથવા ચંદનનો ચાંદલો કરો. યજમાનો એક પુષ્પ લઈ થાળીમાં ઠાકોરજીની મૂર્તિને અર્પણ કરીશું. मनसि राज्यतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूया स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्राः। स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु बिर्वशेमहि देवहितं जदायु। કંકણબંધનમ। અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની પ્રસાદીભૂત નાડા ચડી હવે સંતો યજમાનોના જમણા કાંડે બાંધશે. મુખબંધમ વા કર્તુમ સુખબંધાપ્તયે પુનઃ ધર્મબંધમયં સૂત્રમ મણિબંધે સુબધ્યતે। આજ્ઞયા બધ્યસે નૂનમ નિષ્ઠયા બધ્યસે તથા ભક્ત્યા ત્વં બધ્યસે નિત્યમ अक्षर पुरुषोत्तमे। हरिः ओम्। जदा बद्नन्दाक्षायणा हिरण्यघोषतानिका यशुमनस्यमानाः तन्म आबध्नामि शतशारदाय युग्माञ्जलदशिर्जथा सम्मा प्रधान संकल्पः। હવે આ પારાયણ પૂજન વિધિનો મુખ્ય સંકલ્પ શરૂ થાય છે તો સર્વ યજમાનો જમણા હાથમાં જળ ભરેલી ચમચી રાખશે. નમઃ પરમાત્મને શ્રી સ્વામિનારાયણ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમાય તત્સત। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तेक देशे पुण्यभूमौ गुजरात राज्ये विद्यानगरे अस्मिन् DAPS स्वामिनारायण छात्रालये महाशुभस्थाने मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुक्लपक्षे शुभ पुण्यतिथौ प्रतिपदायां तिथौ बुधवासरे सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानं तत्तन्नाम्ना भक्तानां। આપણે સૌ પોતપોતાનું નામ મનમાં લઈશું. अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्त गुणातीत मंडल भक्तानां
હવે અહીંથી જે રીતે બોલવામાં આવે તે રીતે બોલો. મમ મમ તથા ચ તથા ચ આત્મનઃ આત્મનઃ ધર્મ ધર્મ અર્થ અર્થ કામ કામ મોક્ષ મોક્ષ ફલ ફલ પ્રાપ્તિ પ્રાપ્તિ અર્થમ અર્થમ અક્ષર પુરુષોત્તમ અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત સિદ્ધાંત સાક્ષાત્કાર સાક્ષાત્કાર અર્થમ અર્થમ સર્વ સર્વ અભિલાષ અભિલાષ સિદ્ધિ સિદ્ધિ અર્થમ અર્થમ યથા જ્ઞાનેન યથા મિલિતોપચાર દ્રવ્યૈઃ इति पंचदिनावधिक पारायण निमित्ते श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजनाख्यम ग्रंथ पूजनाख्यम वक्तृ पूजनाख्यम कर्म अहम करिष्ये. જળ ખાલી વાટકીમાં પધરાવો. હવે તમામ યજમાનો સભા વ્યવસ્થા અને યુવકોની સૂચના પ્રમાણે ગ્રંથ પૂજન અને વક્તા પૂજન માટે જોડાશે. अंतरयामि परात् परं हितकरं सर्वोपरि श्रीहरि साकारं परब्रह्म सर्वशरणं कर्तादयासागरम् आराध्यं मम इष्टदेव प्रकटं सर्वावतारी प्रभु वन्दे दुःखहरं सदा सुखकरं श्रीस्वामिनारायणं साक्षादक्षरधाम दिव्यपरमं सेवारतं मूर्तिमान् सर्वाधार सदा स्वरोमविवरे ब्रह्माण्डकोटिधरम् भक्ति ध्यान कथा सदैव करणं ब्रह्मस्थितिदायकं वन्दे अक्षर ब्रह्मपादकमलं गुणातीतानन्दनं श्रीमन्निर्गुणमूर्तिसुन्दरतनु अध्यात्मवार्तारतम् देहातीतदशा अखण्डभजनं शान्तं क्षमासागरम् आज्ञापालनतत्परं गुणग्रहि निर्दोषमूर्ति स्वयं वन्दे प्रागजिभक्तपादकमलं ब्रह्मस्वरूपं गुरुम् शुद्धोपासनमन्दिरं सुरचनं सिद्धान्तरक्षापरं संस्थास्थापनदिव्यकार्यकरणं सेवामयं जीवनं निष्ठा निर्भयता सुकष्टसहनं धैर्यं क्षमाधारणम् शास्त्रीयज्ञपुरुषदासचरणं वन्दे प्रतापी गुरुं वाणी अमृतपूर्णहर्षकरणि सञ्जीवनी माधुरी दिव्यं दृष्टिप्रदान दिव्यहसनं दिव्यं शुभं कीर्तनं ब्रह्मानन्द प्रसन्न स्नेहरसितं दिव्यं कृपावर्षणं योगी जी गुरुज्ञान जीवनपदे भावे सदा वन्दनम्. श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय. अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय. गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय. प्रमुख स्वामी महाराजनी जय. महंत स्वामी महाराजनी जय. सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय. कार्यकर सुवर्ण महोत्सवनी जय. ગુણાત ગરિયાન ભવેત અર્થાત ગુણોથી જ મહાન થવાય છે. આપણી ભારતીય પરંપરાના શાસ્ત્રો એટલે ઉપનિષદ, રામાયણ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આ ગ્રંથોમાંથી આપણે કેવી રીતે ગુણો પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને આપણા જીવનને કેવી રીતે ઉન્નત બનાવી શકીએ એ વિષયક ગત 3 દિવસથી આપણે સૌએ યુવા પારાયણનો લાભ પ્રાપ્ત કર્યો. તો એ જ શૃંખલામાં સર્વશાસ્ત્રના સારરૂપ એવા વચનામૃતમાંથી આપણે કેવી રીતે ગુણો પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને આપણા જીવનને ઉન્નત બનાવી શકીએ એ વિષયક યુવા પારાયણનો લાભ પ્રાપ્ત કરીએ.
મૂળ અમદાવાદના વતની અને બીએસસી બાયોટેકનોલોજીમાં અભ્યાસ કરતા હર્ષભાઈ મકવાણા પાસેથી. આદૌ ભક્ત્યંગજન્મા ગહન વનગતિર્નીલકંઠ સ્વરૂપે સિદ્ધાંત સ્થાપનાર્થમ સ્થિતિમતિદયયા સંપ્રદાય પ્રતિષ્ઠામ કૃત્વા યાગાન હિંસાન સહજ સુખકરાન ત્યાગિનો મંદિરાણી પ્રાકટ્યમ બ્રહ્મણિ સ્વમ સકલજનહિતે સ્થાપયન ધામ યાતઃ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. મહંત સ્વામી મહારાજની જય. સુરત અક્ષરધામ મહોત્સવની જય. કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવની જય. જેમ પ્રવક્તાએ વાત કરી એવી રીતે છેલ્લા 3 દિવસથી આપણે ગુણાત ગરિયાન ભવેદ આ મધ્યવર્તી વિચાર હેઠળ યુવા પારાયણનો લાભ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ, જેમાં આપણે વિવિધ ભારતીય શાસ્ત્રોમાંથી આપણા જીવનમાં ચારિત્ર્યના ઘડતર માટે જે અનિવાર્ય ગુણો છે તેના વિશે આપણે જાણી રહ્યા છીએ. જેમાં સર્વપ્રથમ દિને આપણે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદના સર્વપ્રથમ મંત્ર દ્વારા જાણ્યું કે ભગવાન સર્વદા સર્વમાં વ્યાપક છે અને તેઓ સર્વમાં રહ્યા છે. દ્વિતીય દિને રામાયણના માધ્યમ દ્વારા આપણે ભગવાન શ્રી રામના જીવનમાંથી નિષ્કામ, નિર્લોભ અને ધૈર્યતાના ગુણો વિશે જાણ્યું. તૃતીય દિને સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષના લક્ષણો આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના માધ્યમ દ્વારા જાણ્યા અને ધ્રુવજીના જેવી પ્રાર્થના કરતાં આપણે શ્રીમદ ભાગવત પુરાણમાંથી શીખ્યા. એ જ શૃંખલાને આગળ વધારતા આજના યુવા પારાયણના આ ચતુર્થ દિને આપણે વચનામૃતમાંથી ચારિત્ર્યના ઘડતર માટે અનિવાર્ય હજી એક ગુણ વિશે જાણવાનું અને આલોડન કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તે પૂર્વે આપણે વચનામૃત ગ્રંથનો પરિચય જોઈએ તો વચનામૃત એટલે કે પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણના મુખે વરસેલું અમૃત. આ અમૃતને તેમના 4 સંતો એટલે કે મુક્તાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી, શુકાનંદ સ્વામી અને ગોપાળાનંદ સ્વામીએ ગ્રંથિત કરીને આપણા ઉપર એક મહાન ઉપકાર કર્યો છે. શ્રીજી મહારાજ રાત્રે કે દિવસે જ્યારે પણ વાતો કરતા તે આ સંતો નોંધી લેતા. શ્રીહરિના ઉપદેશની સાથે સાથે સ્થળ, સ્થિતિ, સમય, શ્રીહરિનો પહેરવેશ, સામે કોણ હરિભક્તો બેઠા છે, કોણ સંતો બેઠા છે, આજુબાજુનું વાતાવરણ કેવું છે, કઈ વાત ચાલી રહી છે, એ વાતમાં કોણ કોણ ઇન્વોલ્વ છે, એ બધાની સુપેરે નોંધ કરીને વચનામૃત એ એક ઐતિહાસિક પ્રામાણ્યનો અદ્ભુત ગ્રંથ છે. વચનામૃતનો મુખ્ય પ્રતિપાદિત વિષય આપણે જોઈએ તો તે અધ્યાત્મ જ્ઞાન છે. અક્ષર બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મના તત્વે સહિતનું સંપૂર્ણ નિરૂપણ એ વચનામૃત ગ્રંથની અંદર કરવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ એટલે કે એકાંતિક ધર્મનું પણ વચનામૃતમાં સુપેરે નિરૂપણ થયું છે. સાથે સાથે ભગવાન સર્વ કરતા હરતા, સાકાર, સર્વોપરી અને પ્રગટ છે. અક્ષરધામના પરમ સુખની છતી દેહે જ પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે અને તે સુખને પ્રાપ્ત કરવામાં વચ્ચે આવતા વિઘ્નોની પણ વચનામૃતમાં સુપેરે વાત કરવામાં આવી છે. સાથે જીવોના આત્યંતિક કલ્યાણ માટે તથા દોષ રહિત અને માયા પર થવા માટે ભગવાન અથવા ભગવાનના અખંડ ધારક અક્ષર બ્રહ્મ સ્વરૂપ સંતની અનિવાર્યતા વગેરે અગણિત વિષયો પર પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણની વાણીનું અમૃત વરસ્યું છે. વચનામૃતના દરેક પૃષ્ઠમાંથી આપણને બ્રહ્મ વિદ્યાની કંઈક નવી દ્રષ્ટિ, પ્રેરણા, શક્તિ અને પુષ્ટિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આ વચનામૃત ગ્રંથના દરેક પૃષ્ઠમાં એ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન સમાયેલું છે અને સાથે સાથે એ શ્રેષ્ઠ વિચારોથી સભર છે. વચનામૃત ગ્રંથ આપણે જોઈએ તો એ લોકભોગ્ય સરળ ગુજરાતી ગદ્ય પદ્ધતિમાં રચાયેલો ગ્રંથ છે. તેથી તે સમજવામાં ખૂબ જ સરળ છે. કેવી રીતે? તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે ગૂઢ આધ્યાત્મિક અને સૂક્ષ્મતમ વાતોને સમજાવવા માટે વિવિધ દ્રષ્ટાંતો, પૌરાણિક આખ્યાનો, પાત્રો, રૂપકો, કહેવતો વગેરેનો વચનામૃતમાં સાહજિક રીતે ઉપયોગ કર્યો છે. વળી સંતો ભક્તો સાથે પ્રશ્નોત્તરની શૈલીમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે એક અદ્ભુત અમૃત પીરસ્યું છે. આવા જ વચનરૂપી અમૃતમાંથી
એક વચનામૃતનું આજે આપણે સૌ પાન કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. અને તે વચનામૃત એટલે વચનામૃત ગઢડા અંત્ય પ્રકરણનું 11મું, સીતાજીની સમજણનું. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. વચનામૃત શ્રી ગઢડા અંત્ય પ્રકરણનું 11મું, સીતાજીના જેવી સમજણનું. સ્વામિનારાયણ હરે. સંવત 1884ના આષાઢ સુધી તૃતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જાનકીજીને રામચંદ્રજીએ વનવાસ દીધો ત્યારે જાનકીજીએ અતિશય વિલાપ કરવા માંડ્યો. ત્યારે લક્ષ્મણજી પણ અતિશય દિલગીર થયા. પછી સીતાજી લક્ષ્મણજી પ્રત્યે બોલ્યા છે, હું મારા દુઃખ સારું નથી રોતી, હું તો રામચંદ્રજીના દુઃખ સારું રડું છું. શા માટે છે? રઘુનાથજી અતિ કૃપાળુ છે, તે લોક અપવાદ સારું મને વનમાં મૂકી. પણ હવે એમ વિચારતા હશે જે સીતાને મેં વગર વાંકે વનમાં મૂકી છે. એમ જાણીને કૃપાળુ છે તે મનમાં બહુ દુઃખ પામતા હશે. માટે રામચંદ્રજીને કહેશો જે સીતાને તો કાંઈ દુઃખ નથી અને વાલ્મીકી ઋષિના આશ્રમમાં જઈને સુખે તમારું ભજન કરશે. માટે તમે સીતાને દુઃખે કરીને કાંઈ દુઃખ પામશોમાં. એમ સીતાજીએ લક્ષ્મણજી સંગાથે કહી મોકલ્યું, પણ કોઈ રીતે રામચંદ્રજીનો અવગુણ લીધો નહીં. ઇતિ વચનામૃતમ. એવી રીતે ગઢડા અંત્ય પ્રકરણનું 11મું વચનામૃત જે તે થયું. ભગવાન શ્રી રામ એ રાવણનો વિનાશ કરીને લંકા પર વિજય મેળવીને અયોધ્યા પરત પધાર્યા હતા. અયોધ્યા પધારતા જ તેઓનો રાજ્યાભિષેક કરવામાં આવ્યો. શ્રી રામચરિત માનસના ઉત્તરકાંડ મુજબ એક દિવસ ભગવાન શ્રી રામ પોતાના મિત્રો સાથે બેઠા હતા. ત્યાં તેઓએ લોકોને વાત કરતા સાંભળ્યા કે લોકો હજી સીતાજીની નિંદા કરે છે કે ભગવાન શ્રી રામ આવી પર ઘરે રહી આવેલી સ્ત્રીને હવે હજી પણ રાખે છે, તો આપણા ઘરે પણ જ્યારે આવો કોઈ પ્રસંગ બનશે તો ત્યારે આપણે પણ આપણી સ્ત્રીનો સ્વેચ્છાચાર ચલાવી લેવો પડશે. ભગવાન શ્રી રામે સીતાજી વિષયક આવો લોક અપવાદ સાંભળ્યો, તેથી તેઓએ નક્કી કર્યું કે આપણે સીતાજીનો ત્યાગ કરવો છે. બીજા દિવસે તેમણે લક્ષ્મણજીને આજ્ઞા કરી કે તમે સીતાજીને વનમાં મૂકી આવો. એટલે લક્ષ્મણજી રથમાં સીતાજીને વિરાજમાન કરીને વનમાં મૂકી આવ્યા અને રામચંદ્ર ભગવાને તેઓને વનવાસ આપ્યો છે તેની વાત કરી. હવે આપણે અહીં પરિસ્થિતિ જોઈએ તો સીતાજીએ અગ્નિ પરીક્ષા આપી છે. લંકાથી પરત આવતા તેઓ અગ્નિ પરીક્ષા પસાર કરીને આવ્યા છે. ભગવાન શ્રી રામ જાણે છે કે સંપૂર્ણપણે સીતાજી નિર્દોષ છે, છતાં ભગવાન શ્રી રામ એ એમનો જન્મનો એક જ ઉદ્દેશ હતો કે સંપૂર્ણપણે સાચી મર્યાદાનું પાલન કરવું. તેઓ મર્યાદા પુરુષોત્તમ હતા, તેથી સાચી મર્યાદાનું પાલન કરવા માટે અને લોકમાં મળતું રાખવા માટે આવા લોક અપવાદો સાંભળીને ભગવાન શ્રી રામે એ સીતાજીનો ત્યાગ કર્યો. વિચારો, એ જમાનામાં એકલા સ્ત્રી અને એ પણ એમનો ત્યાગ કર્યો એટલે એવું નથી કે એમને પિયર મોકલી દીધા, વનમાં મોકલી દીધા છે. વનમાં એટલે એમને બધું જ જાતે કરવાનું છે. સાથે સાથે આ પરિસ્થિતિ આપણે જોઈએ તો લવ અને કુશ એ સમયે એમના પેટમાં હતા. આવી પરિસ્થિતિમાં એકલા સ્ત્રી અને વનમાં રહેવાનું કઈ રીતે બધી વ્યવસ્થા તેઓએ કરી હશે. અને આ બધું થયું ક્યારે? 14 વર્ષના કપરા વનવાસ પછી જ્યારે થોડાક સુખના દિવસો આવ્યા ત્યાં જ પાછું તેમને આ બીજું વનવાસ આવી ગયું. હવે આપણે આપણી દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ક્યારેક આપણે કોઈ ગ્રુપ પ્રોજેક્ટ કર્યું હોય અને એ ગ્રુપ પ્રોજેક્ટમાં આપણે સંપૂર્ણપણે પ્રામાણિકતાથી અને સચ્ચાઈ રાખીને કોઈ પણ પ્રકારની ચોરી કર્યા વગર આપણે ગ્રુપ પ્રોજેક્ટ પૂરું કર્યું હોય. આપણને જે પ્રોફેસર સાથે હેત હોય એ પ્રોફેસરને પણ ખબર હોય કે આને સંપૂર્ણપણે આખું પ્રોજેક્ટ એ કોઈ પણ ચોરી વગર કર્યું છે. પરંતુ જો કોલેજમાં એવા આપણા ક્લાસમાં 2-3 જણા પકડાય કે જેણે ચોરી કરીને આખું પ્રોજેક્ટ પકડ્યું છે, આખું પ્રોજેક્ટ બનાવ્યું છે, અને એમાં આપણું પણ જો નામ ચડી જાય અને એ સમયે જો આપણા પ્રોફેસર એ આપણો સાથ ના દે અને એ પણ કહી દે કે હા આને ચોરી કરીને બનાવ્યું છે, તો એ સમયે આપણને ભલે આપણા ગમતા પ્રોફેસર હોય તો પણ એક બે વાર તો આપણે એમને સંભળાવી જ દઈએ, અને સંભળાવીએ નહીં ને તો અવગુણ તો તેમનો આવે જ આપણને મનમાં. જ્યારે આ બાજુ આપણે સીતાજીની સમજણ જોઈએ તો તેઓએ ભગવાન શ્રી રામનો અવગુણ તો ન જ લીધો, પરંતુ સીતા માતાને દુઃખ એ વાતનું હતું કે ભગવાન શ્રી રામને ખબર છે કે તેઓએ સીતાજીને વગર વાંકે વનમાં મોકલ્યા છે અને લોક અપવાદના કારણે આ બધું થયું છે, તો ભગવાન શ્રી રામ આના લીધે દુઃખી હશે. સીતા માતાને એ દુઃખ નહોતું કે તેઓને વનમાં મોકલ્યા અને વનવાસ ભોગવવો પડશે,
તેમને દુઃખ એ વાતનું હતું કે ભગવાન શ્રી રામ આ લોક અપવાદના કારણે મને વગર વાંકે કાઢે છે, એના દુઃખે તેઓ દુઃખી હશે અને આ કારણથી સીતા માતાને દુઃખ હતું. આપણે ખાલી જો લોકની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો બે વ્યક્તિ પણ જો આપણને આવીને કહી જાય ને કે ભાઈ આજે જે ટી શર્ટ પહેરી છે ને એ ટી શર્ટ બરોબર નહીં લાગતી, એવું જો દિવસમાં 2-3 વ્યક્તિ કહી જાય ને તો આપણે મગજમાં ડિસ્ટર્બ થઈ જઈએ. અરે કોઈ એમને હસી મજાકમાં પણ આપણી ઠેકડી ઉડાડી જાય ને તો પણ મેન્ટલી આપણે એટલા ક્યારેક તો ડિસ્ટર્બ થઈ જાય કે ન પૂછો વાત. જ્યારે સીતાજી પણ આટલું મોટું લોક અપવાદનું લાંછન લગાવવામાં આવ્યું છતાં પણ તેઓ સ્થિર હતા. કારણ માત્ર એક જ કે તેઓને ભગવાન શ્રીરામમાં સંપૂર્ણ દિવ્ય ભાવ હતો. શ્રીજી મહારાજ આ વચનામૃત ગઢડા અંત્ય પ્રકરણ 11માં એ જ સમજાવવા માંગે છે કે સીતાજીની પ્રશંસા કરતાં એ જ સમજાવવા માંગે છે કે અહીં સીતાજીએ જે ભગવાન શ્રીરામમાં દિવ્ય ભાવ રાખ્યો એવો જ દિવ્ય ભાવ આપણે પણ ભગવાન અને સંતમાં રાખવાનો છે. ઈષ્ટદેવ અને ગુરુ આપણા ભક્તપણાની કસોટી કરવા માટે આવા પ્રસંગો ઊભા કરશે જ. આવા પ્રસંગે જે ભક્તને તેમની સાથે અનન્ય આત્મબુદ્ધિથી જોડાયેલા હોય તેઓને આવા પ્રસંગે કોઈ વાંધો આવતો નથી અને તેઓના નિશ્ચયમાં ડગમગાટ પણ થતો નથી. અને આવા કપરા સંજોગોમાં પણ પોતાના ઈષ્ટદેવ અને ગુરુ પ્રત્યે સંપૂર્ણ દિવ્ય ભાવ રાખ્યો હોય એવા ઘણા પ્રસંગો એ ભગવાન સ્વામિનારાયણથી લઈને આજ દિન પર્યંત સુધી એ સત્સંગમાં બનતા આવ્યા છે. અને આ પ્રસંગો આપણને એ જ શીખવાડે છે કે સાચા ભક્તની રીત શું છે. અને સાચા ભક્તની રીત શીખવાડવા માટે જો કોઈ ઉત્તમ ઉદાહરણ હોય તો એ છે આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા, જેઓએ આ દિવ્ય ભાવની સમજણને એક એવી પરાકાષ્ઠા ઉપર જીવીને બતાવ્યું છે કે તે આપણા માટે આદર્શરૂપ બની ગઈ છે. આમ જો સત્પુરુષ આપણને વઢે, ટોકે, આપણો તિરસ્કાર કરે, આપણે સાચા હોઈએ છતાં આપણો પક્ષ ન રાખે અને ખોટી વ્યક્તિનો પક્ષ રાખે તો પણ એ સમયે આપણને એવું લાગે કે સત્પુરુષ આપણી સાથે ખોટું કરી રહ્યા છીએ, એવા સમયે પણ તેમનામાં સંપૂર્ણપણે દિવ્ય ભાવ રાખવો એ જ સાચા ભક્તનું લક્ષણ છે. આ જ વાતને દોહરાવતા પ્રેમાનંદ સ્વામી ગાય છે કે જેમ રાજી રહો તેમ કરું હરી, ન જોવું ન્યાય અન્યાય. યોગીજી મહારાજે પણ યોગી વાણીમાં કહ્યું છે કે મોટા પુરુષ આટલું ઠીક કરે છે અને આટલું ઠીક નથી કરતા તેમ જાણવું તે ખોટ કહેવાય. એ તો બીજાને સાજવવા દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી કરતા હોય તે આપણને સમજ ન પડે. ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પોતાના ગુરુઓમાં આવી જ અનન્ય દિવ્ય ભાવની દ્રષ્ટિ રાખી છે, જેને આપણે થોડાક પ્રસંગો દ્વારા જોઈએ. બ્રહ્મ સ્વરૂપ યોગીજી મહારાજના સમયમાં સંસ્થામાંથી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની રીત પ્રમાણે ન વર્તતા કેટલાક વ્યક્તિઓને વિમુખ કરવામાં આવ્યા હતા. આ વિમુખ થયેલા વ્યક્તિઓનું વર્ચસ્વ એ સરદારગઢ ગામમાં થોડુંક વધારે હતું. તે સમયે જ્યારે તેઓને વિમુખ કરવામાં આવ્યા ત્યારે સરદારગઢમાં મંદિર તૈયાર થઈ ગયું હતું. તે એના માટેની પ્રતિષ્ઠા માટે ત્યાંના હરિભક્તો યોગીજી મહારાજને આમંત્રણ આપવા માટે આવ્યા અને યોગીજી મહારાજે તારીખ 4/11/1966ના રોજ આ પ્રતિષ્ઠા કરવાનો તેઓને મુહૂર્ત આપી દીધું. હવે એ સમયે જો આપણે જોઈએ તો યોગીજી મહારાજ કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો હોય તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને તેઓ સાથે રાખતા અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પૂછીને જ કોઈ પણ કાર્ય કરતા. અને જો કોઈ પણ હરિભક્ત ડાયરેક્ટ યોગીજી મહારાજ જોડે જાય તો યોગી બાપા એવું કહેતા કે તમે પ્રમુખ સ્વામીને મળી લો, તેઓ જેમ કહેશે તેમ આપણે કરવું છે. પણ અહીં તો હરિભક્તોને રાજી રાખવા માટે યોગીજી મહારાજે ડાયરેક્ટ જ તે કે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાની કે અમે આ તારીખે આવીશું એમ તેઓને જણાવી દીધું. આના લીધે તેમની યોગી બાપાની બાજુમાં બેઠેલા ગુણવંતભાઈ દાણીએ યોગીજી મહારાજને કહ્યું પણ ખરું કે બાપા આપણે પ્રમુખ સ્વામીને બોલાવીએ અને તેઓને પૂછીને આપણે તારીખ નક્કી કરીએ તો સારું રહેશે. પરંતુ યોગીજી મહારાજે કહ્યું કે આપણે આ તારીખ આપી છે એ બરોબર જ છે, આ હરિભક્ત પાછળથી પ્રમુખ સ્વામીને મળી લેશે અને આપણે પણ જ્યારે પ્રમુખ સ્વામીને મળશું ત્યારે વાત કરી લઈશું. તેથી ગુણવંતભાઈ તો આગળ કંઈ બોલ્યા નહીં અને હરિભક્તો પહોંચ્યા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે. હવે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જેવી આ તારીખ જણાવી એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને તરત જ ખ્યાલ આવી ગયો કે સરદારગઢમાં મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાની આ તારીખ જે ગોઠવાઈ છે એ તારીખે ત્યાં વિરોધીઓનો જોખમનો ડર છે. પરંતુ જેઓએ સ્વપ્નમાં પણ કોઈ દિવસ યોગીજી મહારાજના વિચારથી પોતાનો વિચાર અલગ કર્યો નથી એવા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે હરિભક્તોને સારું એમ કહીને કહ્યું અને હરિભક્તો પહોંચ્યા સરદારગઢ. અને એ દિવસ આવ્યો તારીખ 4/11/1965ના રોજ યોગીજી મહારાજ, મોટા સ્વામી, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વગેરે અને જોડે બીજા સંતો અને હરિભક્તો એ સરદારગઢ પ્રતિષ્ઠા માટે પહોંચ્યા. પણ જેવા તેઓ પ્રતિષ્ઠા માટે પહોંચ્યા કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની ચકોર દ્રષ્ટિ એ આજુબાજુનું વાતાવરણ જોઈને પામી ગઈ કે અહીંયા કંઈક ધમાલ થવાની શક્યતા છે. તેથી તેઓએ તરત જ જે પણ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાનો કાર્યક્રમ હતો તે બને તેટલી તે સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ કર્યો અને તરત જ ત્યાંથી નીકળી જવાનો કાર્યક્રમ તેઓએ ગોઠવી દીધો.
હવે આ જોઈને જે વિરોધીઓ હતા તે તો મોં વકાસીને જોઈ રહ્યા કે આપણે જે આખો ઉપાય કર્યો હતો કે આવી રીતે આપણે વિદ્રોહ કરશું, તેના સામે ચકોર અને ચાલાક પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આપણા આખા પ્લાનને ફેલ કરી દીધો છે. છતાં પણ તેઓએ જે આખો ઉપાય રચ્યો હતો કે આપણે આવી રીતે વિરોધ કરશું, તેઓ ના કરી શક્યા. પરંતુ છેલ્લે જતાં જતાં જેટલા હરિભક્તોની ગાડી જતી હતી તેના ઉપર તેઓએ પથ્થરમારો કર્યો અને આ પથ્થરમારાના લીધે કાચ પણ તૂટ્યા. પણ ભગવાનની દયાથી કોઈને પણ કોઈ ઈજા થઈ નહોતી. આવા પ્રસંગે જ્યારે આ વસ્તુ થઈ ત્યાં સુધીમાં યોગીજી મહારાજ અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તો હેમખેમ ગાડીમાં આગળ નીકળી ગયા હતા. યોગીજી મહારાજે અહીં ગોંડલ જવાને બદલે પીપલાણા તરફ ગાડી લેવડાવી અને પીપલાણાથી વંથળી જવા તરફ ડ્રાઈવરને કહ્યું. હવે એ પ્રસંગ જ્યારે જેઓ વંથળી પહોંચ્યા ત્યારે વંથળીમાં ગાડીનો ટાયરનું પંક્ચર પડ્યું. તેથી તે પંક્ચર રિપેર કરવામાં થોડીક વાર લાગે એમ હતી. એટલે બીજી ગાડીમાં યોગીજી મહારાજ અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આગળની મુસાફરી શરૂ રાખી. હવે આ બાજુ ગોંડલમાં જોઈએ તો સરદારગઢમાં જે ઘટના બની હતી તેની વાત એ ગોંડલમાં પહોંચી ચૂકી હતી, પણ વાતનું વતેસર થાય તે રીતે. તેથી ઘણા બધા લોકોના જીવ પડી કે બંધાઈ ગયા કે વિરોધીઓએ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને યોગીજી મહારાજને બંધક લઈ લીધા હશે. તો આવા જ કંઈક વિચારો સાથે બધા અક્ષરદેરીમાં ધૂનમાં જોડાઈ ગયા. આ બાજુ યોગીજી મહારાજે પ્રાગજીભાઈને પહેલાંથી વચન આપેલું કે અમે રાત્રિ રોકાણ તમારે ત્યાં કરીશું. તેથી વંથળીથી ગાડી યોગીજી મહારાજે જૂનાગઢ તરફ લેવડાવી. રાત્રે 11:30 વાગે જ્યારે તેઓ વંથળી પહોંચ્યા ત્યારે તેઓ તો આરામમાં જતા રહ્યા, પરંતુ ગોંડલમાં એ જેમ જેમ રાત્રિના પ્રહર વીતતા હતા તેમ એ ચિંતાના ઓઘ પણ વળતા હતા. આ બાજુ બધાને ચિંતા થતી હતી કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને યોગીજી મહારાજનું શું થયું હશે. પણ બીજા દિવસે જ્યારે સવારે ગોંડલ યોગીજી મહારાજ અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એ હેમખેમ જૂનાગઢથી પહોંચ્યા ત્યારે બધાને શાંતિ થઈ. હવે બીજે દિવસે એટલે કે તારીખ 5/11/1966ના રોજ આજે સરદારગઢમાં કાર્યક્રમ ગોઠવાયો. તેના નિમિત્તે એક મિટિંગ ગોઠવવામાં આવી હતી. સંસ્થાના જેટલા પણ તમામ ટ્રસ્ટીઓ અને મોટેરા સંતો બધા એ મિટિંગમાં હાજર હતા. અને એ મિટિંગમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજના પ્રાસાદિક ઓરડામાં સાંજે 4:30 વાગે એ મિટિંગનું જ્યારે પ્રારંભ થયું ત્યારે એક બાજુ યોગીજી મહારાજ, મોટા સ્વામી અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બિરાજમાન હતા અને બીજી બાજુ સંસ્થાના જેટલા પણ મોટેરા હરિભક્તો અને ટ્રસ્ટીઓ વિરાજમાન હતા. અને જેવી મિટિંગ શરૂ થઈ એટલે સર્વપ્રથમ પ્રશ્ન પૂછાયો કે માણાવદર, અજાબ અને સરદારગઢ વગેરે ગામોમાં વિમુખોના જોરની ખબર હોવા છતાં ત્યાંનો કાર્યક્રમ ગોઠવ્યો કોણે? ઘણા જ આક્રોશ સાથે આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો. અને જેવો આ પ્રશ્ન પૂછાયો તે વખતે યોગીજી મહારાજ નીચા નમીને માળા ફેરવતા હતા. તેઓએ સહેજ ઊંચું જોયું અને જમણા હાથમાં જે માળા હતી તે માળા સાથે અંગુલી નિર્દેશ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તરફ કરતાં કહ્યું કે પ્રમુખ સ્વામીએ કાર્યક્રમ ગોઠવ્યો છે, હું જાણતો નથી. આટલું બોલીને તેઓ પાછા નીચું માથું કરીને માળા ફેરવવા લાગ્યા. હવે યોગીજી મહારાજ જ્યાં આવું બોલ્યા ત્યાં તેમની બાજુમાં બેઠેલા ગુણવંતભાઈ દાણી તો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા, કારણ કે તેઓ પ્રત્યક્ષ સાક્ષી હતા કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની હાજરીની બહાર તેઓની તદ્દન જાણ બહાર આ આખો કાર્યક્રમ ગોઠવાયો હતો. પરંતુ યોગીજી મહારાજની આ લીલા જોઈને હવે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એનો શું જવાબ આપશે તેના વિચારમાં ગુણવંતભાઈ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તરફ જોતા હતા. કારણ કે જેવો યોગીજી મહારાજે આ કહ્યું એટલે મર્મવેધક શબ્દોથી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ઉપર પ્રહાર કરવાનો હરિભક્તોએ શરૂ કર્યો હતો. કારણ કે તેઓ સાચી પરિસ્થિતિથી અવગત નહોતા. એટલે અવિચારીપણે આવો કાર્યક્રમ ગોઠવવા બદલ તેઓએ ઘણો આક્રોશ ઠાલવ્યો. તેઓનો આક્રોશ શાંત થયો અને તેઓ બોલતા બંધ થયા. એના પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હાથ જોડીને એટલું જ બોલ્યા કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે, ફરી આવું નહીં થાય. અને જ્યાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આવું બોલ્યા ને ત્યાં યોગીજી મહારાજે તેમના તરફ દ્રષ્ટિ કરી અને તે દ્રષ્ટિમાં ગુણવંતભાઈને એ અપાર રાજીપો દેખાયો. હવે આ પ્રસંગમાં આપણને ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની યોગીજી મહારાજ પ્રત્યેની દિવ્યભાવની બે રીતે આપણને દર્શન થાય છે. સર્વપ્રથમ તો તેઓને ખ્યાલ હતો કે સરદારગઢમાં એ ઉપાધિઓ કરનારાનું વર્ચસ્વ છે, છતાં પણ યોગીજી મહારાજે જે તારીખ આપી એ તારીખે જ તેમને પ્રતિષ્ઠા કરવાનું શરૂ રાખ્યું. અને તેઓએ જ એકવાર કહ્યું હતું કે યોગીજી મહારાજનો અને મારો વિચાર એ કોઈ દિવસ અલગ પડ્યો જ નથી. તેથી તેઓએ યોગીજી મહારાજમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખ્યો કે યોગી બાપાએ તારીખ આપી છે ને તો બરોબર જ હશે. એમ કરીને એ એક દ્રષ્ટિથી આપણને જોવા મળે છે. અને બીજી દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ કે એકવાર તેઓ સરદારગઢ પહોંચી ગયા, ત્યાંથી પરિસ્થિતિને પામ્યા, એના પછી પણ તેઓએ પોતાની ગુરુભક્તિ અદા કરતા યોગીજી મહારાજનો અભાવ નથી લીધો કે આવી રીતે કાર્યક્રમ ગોઠવી દીધો ને આમ કર્યું, પણ તેઓએ યોગીજી મહારાજને કઈ રીતે હવે અહીંયાથી હેમખેમ પાછા લઈ જવા તેની તેઓએ અટકળો શરૂ કરી. હવે એના પછી પણ જ્યારે મિટિંગમાં ડાયરેક્ટ યોગીજી મહારાજે બારોબાર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું નામ દઈ દીધું ત્યારે પણ
યોગીજી મહારાજના ચરિત્રમાં તેઓને લેશ માત્ર સંશય ન થયો અને તેઓએ અહીં પણ સંપૂર્ણપણે દિવ્ય ભાવ રાખ્યો. અહીંયા આપણે વિચારીએ તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એ કોઈ જેવા તેવા પુરુષ નહોતા. સમય આવે વકીલોને પણ કાનની બૂટ જલાવી દે ને તેવી તેઓમાં તાર્કિકતા સાથે દલીલ કરવાની ક્ષમતા હતી. છતાં પણ આવા સમયે યોગીજી મહારાજ માટે ખોટા દેખાવામાં તેઓ લેશ માત્ર સંકોચ કે શરમ નહોતા અનુભવતા. અરે તેઓએ જ એકવાર કહેલું કે આપણે ભલે ખોટા દેખાવું પડે પણ એમના માટે દેખાવાનું છે ને. યોગીજી મહારાજના વખતમાં અમારે એવું કેટલું થતું. યોગી બાપા બારોબાર કહે કે પ્રમુખ સ્વામી જાણે એટલે બધું આવે આપણા પર, પણ એમના માટે ખોટા દેખાવામાં આપણે શું વાંધો છે. પંડ કરતાંય જ્યારે પીવું વાલું હોય ને ત્યારે જ આવી રીતે વર્તી શકાય. બીજા એક પ્રસંગે યોગીજી મહારાજ સારંગપુરની અંદર વિરાજમાન હતા અને સારંગપુરમાં જ્યારે યોગીજી મહારાજ વિરાજમાન હતા ત્યારે કંપાલાથી થોડાક વાસણો એ ઠાકોરજીના વપરાશ માટે આવ્યા હતા. આ વાસણોને યોગીજી મહારાજે જ વિભાજિત કરી આપ્યા હતા કે અડધા વાસણો આપણે ગોંડલ મંદિર માટે રાખવા અને અડધા વાસણો સારંગપુર મંદિર માટે રાખવા. આ રીતની વાત થઈ અને એના થોડાક દિવસ પછી યોગીજી મહારાજે હર્ષદભાઈ ચાવડા નામના યુવકને બોલાવ્યા અને તે યુવકને કહ્યું કે તે યુવકને સંપૂર્ણ વાસણો એટલે કે સારંગપુર માટે જેટલા વાસણો રાખ્યા હતા એ પણ અને ગોંડલ માટે જે વાસણો રાખ્યા હતા એ પણ, એમ બંને વાસણો તેઓને આપ્યા અને કહ્યું કે આ બધા જ વાસણો ગોંડલ મંદિર માટે લઈ જાઓ. તેઓ તો આજ્ઞા થતાં મંદિરમાંથી નીકળ્યા, પણ હજી તેઓ સારંગપુર મંદિરનું પરિસરની બહાર જાય તે પહેલાં તેમને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો ભેટો થઈ ગયો અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે તેમને પૂછ્યું કે શું લઈને ચાલ્યો. ત્યારે તેમણે જે યોગીજી મહારાજે આજ્ઞા કરી હતી તેની વાત કરી. હવે આ પરિસ્થિતિ આપણે જોઈએ તો કોઈ પણ વ્યવસ્થાપકનું છે ને મગજ ખોરવાઈ જાય એ હદે યોગીજી મહારાજે અત્યારે ગોંડલ મંદિર માટે પોતાનો પક્ષપાત જણાવ્યો હતો. છતાં પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એક શબ્દની પણ પૂછપરછ કરી નહીં અને જતાં તેઓએ હર્ષદભાઈ ચાવડાને કહ્યું પણ ખરું કે તમે જલ્દીથી જલ્દી પહોંચી જાઓ અને જતાં એક વાક્ય તેમને કહ્યું કે એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખજે, એક યોગીજી મહારાજ સામે જ દ્રષ્ટિ રાખજે, સત્સંગમાં ટકવાનો આ એક જ ઉપાય છે. હવે આ પ્રસંગ પરથી આપણે વિચાર કરીએ તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે તો આખી સંસ્થા ચલાવવાની હતી, પણ આપણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના મતે જોઈએ તો તેઓના મતે તો યોગીજી મહારાજ જ આખી સંસ્થા ચલાવતા હતા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ઘણા લોકોએ કહ્યું પણ ખરી કે તમે તો સંસ્થાના ધણી છો, તમે તો કહી શકો ને યોગીજી મહારાજને. પણ ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા કે જો યોગીજી મહારાજ મને આજ્ઞા કરે ને તો આ ઘેલા તટે જે ગઢડા મંદિર છે ને, ગઢડા મંદિરને ઘેલામાં પધરાવવામાં હું સંકોચ માત્ર ન કરું. શું દિવ્ય ભાવની પરાકાષ્ઠા. આ જો આપણી દૃષ્ટિથી આપણે જોઈએ તો આપણે કોઈક ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ હોઈએ, કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટના લીડ હોઈએ અને આપણે કહીએ એમ કોઈ જો આપણા અંડરનો વ્યક્તિ ન કરે અને એ પોતાનું મન ધાર્યું કરે તો આપણને એ સમયે એક એવો તો વિચાર આવે જ તે કે હું લીડર છું, હું કહું છું એમ થવું જોઈએ તો પણ આ શું કામ નથી કરતો, એવો વિચાર આપણને આવે. પરંતુ આ સમયે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સંસ્થાના પ્રમુખ હતા, છતાં તેઓને રંચ માત્ર આવો વિચાર એ યોગીજી મહારાજ માટે કોઈ દિવસ પણ નહોતો આવ્યો. આવી જ રીતે આપણા પ્રાણ પ્યારા ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજ પણ આકરી કસોટીઓમાંથી પસાર થયા છે. યોગીજી મહારાજના હસ્તે તેઓએ 1957ની સાલમાં પાર્ષદી દીક્ષા પ્રાપ્ત કરી. તે પૂર્વે તેઓ વિનુભાઈ તરીકે જ્યારે યુવકમાં હતા ત્યારે યોગીજી મહારાજ તેઓને અનેક લાડ લડાવતા અને હેત કરતા. તેથી વિનુભાઈને એવું હતું કે દીક્ષા લીધા પછી તો યોગીજી મહારાજ સાથે ખૂબ જ મજા આવશે. પરંતુ અહીંયા તો પરિસ્થિતિ સાવ બદલાઈ ગઈ. પાર્ષદી દીક્ષા લીધાના 3 મહિના સુધી યોગીજી મહારાજ જાણે વિનુ ભગતને જાણતા જ નથી અને ઓળખતા જ નથી એ રીતે તેઓની સાથે વર્ત્યા. છતાં પણ વિનુ ભગતને એ યોગીજી મહારાજમાં સહેજ પણ એ મનુષ્ય ભાવ ન આવ્યો અને તેઓમાં સંપૂર્ણપણે દિવ્ય ભાવ જ રાખ્યો. અનેકવાર વિનુ ભગતને વગર વાંકે યોગીજી મહારાજ નિર્જળા ઉપવાસ આપતા, છતાં તેઓ યોગીજી મહારાજમાં એ જ દિવ્ય ભાવની દ્રષ્ટિથી જોતા. એકવાર મોજીદળમાં એ વિનુ ભગત યોગીજી મહારાજની સાથે મોટા મંદિરે ગયા હતા. ત્યાં મોટા મંદિરમાં જમ્યા પછી તેઓ વાસણ ઉટકતા હતા અને વાસણ ઉટકી રહ્યા ત્યાં થોડીક વારમાં મોટા મંદિરના સંતો આવ્યા અને યોગીજી મહારાજને કહેવા લાગ્યા કે આ તમારા પાર્ષદે અમારી એક તાવડી ખોઈ નાખી છે. હવે અને તેઓ વિનુ ભગતને બોલવા માંડ્યા. હવે આવા પ્રસંગે યોગીજી મહારાજે વિનુ ભગતનો પક્ષ રાખવાને બદલે તેઓ મોટા મંદિરના સંતો સાથે ભળી ગયા અને વિનુ ભગતને સામે ઠપકો આપી દીધો. આવા પ્રસંગે કોઈની પણ મતિ સ્થિર ન રહે, પણ વિનુ ભગત એટલે મહંત સ્વામી મહારાજ તો પહેલેથી જ દિવ્ય ભાવની દ્રષ્ટિથી એ યોગીજી મહારાજને જોતા. ભગવાન અને ગુણાતીત સંતના સ્વરૂપમાં અને પ્રત્યેક ચરિત્રમાં દિવ્ય ભાવ રાખવો એ જ ભક્તની ભક્તિ છે અને સાચા સાધકની એ સાચી સાધના છે. સ્વામીશ્રીની આ દિવ્ય દ્રષ્ટિ
એ ફક્ત ઈષ્ટદેવ અને ગુરુ પૂરતી જ સીમિત નથી, પરંતુ તેઓના સંબંધવાળા તમામ સંતો હરિભક્તોને પણ તેઓ એ જ દિવ્ય ભાવની દ્રષ્ટિથી જુએ છે. સન 2007માં એક શિબિરનું આયોજન થયું હતું. તે શિબિરમાં સત્સંગ શબ્દનો અર્થ સમજાવતા મહંત સ્વામી મહારાજે ખૂબ સુંદર વાત કરી હતી કે સત્સંગ એટલે શું? તેના ઘણા અર્થ થાય છે, પણ રહસ્ય અને ખરો મર્મ એ છે કે ભગવાન અને તેના ભક્તોમાં દિવ્ય ભાવ રહે એ જ સત્સંગ. પછી સ્વામીશ્રી આગળ વાત કરતાં જણાવે છે કે આપણે ભક્તો સાથે જ તકલીફ પડે છે. એમને આ લોકના માનીએ, ભણેલો છે, નથી ભણ્યો, નીચ છે, આદિવાસી છે, પણ આ બધા દેહના ભાવ છે. તેઓ તો અક્ષરધામના મુક્ત છે, બ્રહ્મની મૂર્તિ છે, એમ આપણે સમજવાનું છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ ઓરડાના પદોમાં કહે છે કે મારી મૂર્તિ રે મારા લોક ભોગને મુક્ત સર્વે દિવ્ય છે રે ત્યાં તો જોયાની છે જુક્ત. અહીં ભગવાન આપણને કહે છે કે મારી મૂર્તિ, લોક, ભોગ અને મુક્ત બધું જ દિવ્ય છે. અત્યારે આપણે જ્યારે ગુણોથી મહાન બનવાની એ પ્રક્રિયામાં જોડાયેલા છીએ ત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજ પણ આ જ વાતને દોહરાવતા તારીખ 24/9/2016ના રોજ બોચાસણમાં તેઓએ કહ્યું હતું કે દરેક વ્યક્તિ, દરેક વ્યવસ્થા અને દરેક નિર્ણય બધું જ દિવ્ય છે. હવે જો સ્વામી બાપાની આ એક વાક્ય તેઓએ કહ્યું તેના ઉપર આપણે વિચાર કરીએ તો સ્વામી બાપાએ સર્વપ્રથમ કહ્યું કે દરેક વ્યક્તિ દિવ્ય છે. હવે આપણા માટે, આપણી વ્યવસ્થા માટે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણા ઉપર નિમાયેલા છે તે વ્યક્તિની નિમણૂક કોણે કરી છે, તે વ્યક્તિ નિમ્યા કોણે છે, જો એ વાતનો આપણને ખ્યાલ આવે અને મહંત સ્વામી મહારાજના આ વાક્યના સંદર્ભમાં જોઈએ તો આપણને એ વ્યક્તિના કોઈ પણ નિર્ણયમાં એ કોઈ દિવસ અભાવ ન આવે. સાથે સાથે જ્યારે આપણે સેવામાં જોડાઈએ છીએ ત્યારે આપણી સાથેના વ્યક્તિમાં પણ જો આ જ દિવ્ય ભાવની દ્રષ્ટિ આપણામાં હોય તો સેવા કરતાં આપણને એનો અભાવ તો ન જ આવે, સાથે તેની ઈર્ષ્યા પણ ન થાય અને સારામાં સારી રીતે આપણે દરેકે દરેક કાર્યને પૂર્ણ કરી શકીએ છીએ. મહંત સ્વામી મહારાજે બીજી વાત કરી કે દરેક વ્યવસ્થામાં દિવ્ય ભાવ રાખવો. હવે દરેક વ્યવસ્થા એટલે આપણે સંસ્થામાં કોઈ પણ મોટા ઉત્સવ સમયા થાય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે લાખોની સંખ્યામાં જનમેદની આવી હોય તો તેવામાં ક્યારેક એવું બની શકે કે આપણી વ્યવસ્થા સાચવવામાં ઊંચ નીચ થઈ જાય. પણ ત્યારે જો મહંત સ્વામી મહારાજે આ જે વાક્ય કહ્યું છે કે દરેક વ્યક્તિ, દરેક વ્યવસ્થામાં દિવ્ય ભાવ રાખવો, એ વાતની જો આપણને ત્યારે દ્રઢતા થઈ હોય તો એ જે ઊંચ નીચ થઈ હોય વ્યવસ્થામાં, તે જે આપણા માટે જેમને વ્યવસ્થા કરી છે એ સંત હોય કે હરિભક્ત હોય કે કાર્યકર હોય, તેનામાં આપણને અભાવ ન આવે અને તેઓ જે વ્યવસ્થા કરી છે તેને આપણે પ્રેમથી સ્વીકારી શકીએ છીએ. અને છેલ્લી વાત જે મહંત સ્વામી મહારાજે કરી કે દરેક નિર્ણયોમાં દિવ્ય ભાવ રાખવો. હવે આને જો આપણે લોકની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો જ્યારે આપણે ક્રિકેટ જોતા હોઈએ ત્યારે આપણે ઘણા બધા લોકોને કહેતા સાંભળ્યા હશે કે જ્યારે પણ આઉટસ્વિંગ ડિલિવરી નાખવામાં આવે છે ત્યારે વિરાટ કોહલી કવર ડ્રાઈવ મારતા સ્લીપમાં આઉટ થઈ જાય છે. તો એને ખબર નથી પડતી કે આપણે કવર ડ્રાઈવ ના મારીએ, કે આઉટસ્વિંગનો ડિલિવરીનો બોલ છે તો આપણે કવર ડ્રાઈવ ના મારીએ કે એને છોડી દઈએ. હવે એ કહેવું ઘણું આસાન છે, પણ જ્યારે આપણે પોતાની જાતને એ વિરાટ કોહલીની જગ્યાએ મૂકીને જોઈએ કે 80,000 લોકો જ્યારે તમારું નામ પોકારી રહ્યા છે, કરોડોની સંખ્યામાં લોકો તમને લાઈવ જોઈ રહ્યા છે અને 140+ ગતિથી જે બોલ નાખવામાં આવે છે ત્યારે ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડની અંદર જે નિર્ણય લેવાનો છે એ નિર્ણય જ્યારે આપણે પોતાની જાતને એ વિરાટ કોહલીની જગ્યાએ મૂકીએ ને ત્યારે એ વસ્તુ ખબર પડે. એવી જ રીતે આપણા માટે જે કાંઈ પણ નિર્ણયો એ વ્યક્તિઓ દ્વારા લેવામાં આવે છે એ નિર્ણયો ખૂબ જ વિચાર કરીને અને આપણું સારું થાય, આપણું હિત થાય એના માટે જ લેવામાં આવે છે. આ બધી જ વાતો કે વ્યક્તિમાં દિવ્ય ભાવ, વ્યવસ્થામાં દિવ્ય ભાવ અને નિર્ણયોમાં દિવ્ય ભાવ, આ ત્રણ વસ્તુ આપણે છાત્રાલયમાં પણ આપણે લાગુ કરી શકીએ છીએ કે આપણા ઉપરી જે કોઈ પણ વ્યક્તિઓ છે તે આપણા સારા માટે જ અને આપણું હિત થાય તેના માટે જ દરેકે દરેક વ્યવસ્થા અને દરેકે દરેક નિર્ણય એ લેતા હોય છે. આમ સત્પુરુષ આપણને દરેકે દરેક વ્યક્તિનો, દરેકે દરેક વ્યવસ્થાનો અને દરેકે દરેક નિર્ણયનો દિવ્ય ભાવથી દર્શન કરવાનું કહે છે. જો આ સર્વને દિવ્ય જોવાની દ્રષ્ટિ આપણામાં કેળવાઈ જાય તો આપણને કોઈનો પણ અભાવ ન આવે, કોઈનો પણ અવગુણ ન આવે. એક પોઝિટિવ અપ્રોચ સાથે આપણે દરેકે દરેક વસ્તુને, દરેકે દરેક પ્રોબ્લેમને જોઈ શકીએ અને પોઝિટિવ એટીટ્યૂડના લીધે આપણે દરેકે દરેક પ્રોબ્લેમનો એ સોલ્યુશન પણ લાવી શકતા હોઈએ છીએ. તો આજના દિને આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આ દિવ્ય ભાવની દ્રષ્ટિ એ આપણા સૌના જીવનમાં પણ દ્રઢ થાય, એ જ તેઓના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ.
સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.